ఓం ఓం గురుబ్రహ్మ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకి. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎల్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. ఇదేనా చదవాల్సింది తెలిసినవని? అవును మేడం. చదువుతావా? Vasudeva, case number 130. Once, an insane lady of 35 years was brought to our Satyanapalli dispensary for treatment. Her symptoms were recorded in the following way. At her 12 or 13 years age, she used some medicines for diarrhea. That day passed many motions. The same day she had headbath. From next day morning, the mental symptoms started. She started throwing stones upon others, scolding them, throwing articles and beating others. It was treated as black magic by somebody and was treated accordingly. Used some native medicines, a branch of Ayurvedic medicines, not based on Ayurvedic principles strictly. The symptoms were better after 3 months treatment. After 7 and 8 months, she was married. Husband could not narrate about her mind before 13 years age. After marriage, after starting sex life, she emaciated and turned body. It indicates that the husband's health was not good due to some illegal contacts. She could come to normal with allopathy. After the treatment, she had first pregnancy. After second pregnancy, within a short period, had third pregnancy. And the child born in third pregnancy was of underweight and very small. After 5 children, she underwent tubectomy in 1972. Before operation, loop was inserted for some time, which caused red and white discharge, and it was removed. After the first attack of insanity, she was not perfectly healthy mentally again. She was irritable and muttering in herself. Sometimes violent attacks repeated. During violence, she could not control herself and was doing many mischievous things like beating, spoiling, and throwing things, etc. So she was put many times in physical imprisonment with ropes or iron bars. During the attacks, mostly she was kept in sedition. Since many years, the same process was repeated. Slowly, the intensity of trouble was increasing year by year. Intensity of trouble was increasing year by year. The attacks were mostly aggravated 4 days before and after full and new moon days. Spells of excess joy and happiness, spells of weeping without any reason, spells of loud laughing without any reason. Absconding nature. She was going to relatives' house and other cities without informing the householders. When asked to use medicines and advised to use one tablet at a time, she was using handfuls of tablets. Suspicion upon husband's character. Always she was thinking that he had another lady and spending much money on her. When husband was going out once on some work, she was ordering him to bring some fruits, etc. After going outside, again she was calling him and giving some other list of items. Always she was teasing him to fulfill her desires. She was having many desires, especially about food. She was a glutton. Once she took matchbox and put fire to the books. Chest pain and burning, aggravated daytime and after taking meals. Sleeplessness at nights, only she was drowsy. Pain in the legs, desire to eat large quantities of rice, but she could not eat at a time. In small quantities, frequently she was eating. After tubectomy, she developed excess sex desire, sometimes no desire at all, but
Since 1 year, she completely lost the interest. 4 years back, used some medicines into the eyes. Next day, medicines was used for motions, which resulted into diarrhea. In that motions passed many clusters of worms. Then they used Vermocid weekly and emaciated much. She was relieved with allopathy and the native medicines. Menses was irregular, either early or delayed. Discharge was offensive. She suffered from menstrual colic for some time after marriage, relieved by native medicines. White coated and pale tongue, anemic condition, palpitation aggravated by exertion. Family history: father expired. He suffered with asthma. Mother died due to dog bite. Husband had illegal contacts. When asked many times, he did not reveal about his habits and about his health. But when inquired, we knew from reliable sources that he had bad habits. Evidently, the health condition of wife indicated it. Unless he had irregularity in sex, she would not have that much of emaciation after his contact. This bad character formed as the maintaining cause of her disease. During violence also, she used to hate him much than others. When she was brought to treatment, she was in passive state with muttering and slow talking sleeplessness. Dr. GLN Sastry started the treatment with IOSMS 201 dose on 18th October 81. She was kept with iron ropes at that time. IOSMS 1 was given on 25th October 81 and repeated on 8th December 81 and 16th February 82. She was slightly better. She was sleeping a little. No violence, but not sane. Was kept with ropes. After last dose, advised to release her from ropes. After releasing, again the violence started. She was throwing and breaking things as usual and beating others. Again put with ropes binding. Then the husband came to me and asked, please give some medicines to kill her. We are not able to bear with her. I said, don't to be foolish. We give medicines to cure, but not to kill. After our treatment, she had some improvement, which you are accepting. So you continue to and she will get improvement. He was not fully satisfied because he expected to spontaneous and miraculous improvement, which was impossible in that condition. This mental attitude was an unfortunate thing to her. He did not have this vexation when she was in tranquilizers treatment for years. But when she got real improvement, that fellow was getting vexation to use medicines. Actually, the treatment went on only for few months. Then I understood that the husband would not allow her to be cured. On 8th March 82, I gave Camilla 10 one dose and repeated on 22nd March 82. Camilla 50 was given on 5th April 82. Started improving speedily. Within 15 days, the violence was stopped. Of course, I did not consider this as improvement, as she had those intervals many times. Sleep improved. No tranquilizers. Was relieved from ropes. In the house also she was calm. In June 82, she came to the dispensary, reported about her symptoms. She was attending household duties also after many years. In July also she came, appeared pale and emaciated, weak, mentally much better, but physical weakness increasing. Then I understood that her improvement in mental condition was positive and curative because in these insane cases, when mental improves physically, the person will suffer from tubercular infections or anemic conditions or any physical sickness. Care should be taken to tackle this situation. If we suppress this condition again, the mentals will relapse. If we live without treating, the vital and physical energies get wasted much. Then I advised some honey-based vitamin tonic and FP6X daily dose. In August, she was a little better. The ravenous hunger better. She was eating in normal quantities. She was insane condition, mentally and attending to household duties. Continued FP6X. She did not abscond from house after treatment. In October 1982, she developed a bubo on vagina. Vagina had external swelling. I was surprised for that action of chamomilla, which worked as anti-miasmatic remedy
and brought the miasm into physical form for elimination. Then I understood how deeply her constitution was affected due to husband. But she was unfortunate to be a wife of a psychotic man. When the swelling appeared, he ran to allopathy. When she started improvement, without asking us, he started leading sex life with her. So this swelling caused inconvenience to him. With allopathic ointments and medicines, it was successfully suppressed. Once again, the story repeated. After the disappearance of swelling, she absconded from house and went to Hyderabad. After some time, she returned. He brought her back to us, telling that she was returning to original condition. He did not reveal about using allopathy. After repeated questions, he revealed at last, I refused to treat her. But she requested me to treat. Then I administered Meridornum 201 dose on 4th October 82 and Fe6X was given as daily doses. She was pale and anemic and very weak. I told the husband that she should get the buvo once again for permanent cure. When the physicals are suppressed, it will affect the vital and mental planes. Was proved once again. No one can deny this. She was kept on Fe6X. The attacks of violence and calm attitude were alternating. During violence, she was scolding and throwing stones and articles once again. But this phase was altering with calm phase. On 24th January 83, I administered sulfur 200 one dose to attempt to bring out the physicals. But it could not help. The violence was alternating and slowly it was increasing in its degree. Violence was aggravated in the presence of husband. On 12th February 83, she took a big stone to beat the husband. She scolded him, beat him, and bite him. This violence continued for 1 hour and subsided. The frequency of the attack slowly increased. On 17th March 83, Camilla 50 was administered. Again, she started improving. The treatment was continued up to June 83 and the husband stopped the treatment as he was transferred to some other place, which was not far off. We advised to continue the treatment for 2 years, so she could not be cured permanently. But the paid a deaf ear to our statements. Till now, she had no violence, which we inquired recently, and she was attending her personal works in the house like taking bath, etc. But she is having anger and muttering, especially aggravated by seeing the husband. Even though she is insane in some subconscious planes, she had hatred for the husband's behavior. If she is brought to treatments once again, we have to treat the husband first for his psychotic miasm. I pray Master EK and Aneman to save her without any further relapse. వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి ఆవిడకి 35 years ఉన్నాయి. ఇన్సెంట్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు తీసుకొని వచ్చారు. ఆవిడకి ఫస్ట్ 12th and 13th year లో ఉన్నప్పుడు డయేరియాకి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేశారన్నారు. తర్వాత అప్పుడు ఎక్కువ మోషన్స్ అయ్యాయి. సేమ్ డే ఆవిడ హెడ్ బాత్ కూడా చేశారు. అప్పుడు ఫ్రమ్ ఆ హెడ్ బాత్ ఎప్పుడైతే చేశారో అప్పటి నుంచి ఫస్ట్ టైం మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్నది బాగా స్టార్ట్ అయ్యాయని చెప్పారు. అవి స్టార్ట్ అయ్యాక ఆవిడ ఆ సిమ్టమ్స్ స్టార్టింగ్ లో ఆవిడ చేసేది స్టోన్స్ రాళ్ళు విసిరడము, ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టడము, ఆర్టికల్స్ అవి వస్తువులు విసిరేయటము, కొట్టడము అదర్స్ ని, అంటే వైలెంట్ నేచర్ అన్నది బాగా ఉంది. అది దాన్ని బ్లాక్ మ్యాజిక్ అన్న తర్వాత కొంచెం నేటివ్ మెడిసిన్స్ ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ లాంటిది, నాట్ ప్రాపర్ ఆయుర్వేదిక్ బట్ యూజ్ చేస్తే అది కొంచెం తగ్గిందని చెప్పారు. తర్వాత ఆవిడకి మ్యారేజ్ కూడా అయ్యింది. ఎప్పుడైతే మ్యారేజ్ అయ్యాక సెక్స్ లైఫ్ స్టార్ట్ చేయగానే ఆవిడకి ఎమాన్సియేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇది మాస్టర్ గారు బుజ్జి మాస్టర్ గారు చెప్తుంటారు, హస్బెండ్ కనుక ఇలా సైకోటిక్ మయాజము మెడోర్నం బేస్ ఉంటే ఆ లేడీస్ కి ఇట్లా ఎమాన్సియేషన్ అది వస్తూ ఉంటది అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి ఆవిడ అది కూడా అలోపతి యూజ్ చేశాక మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చారు ఆవిడ. తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీస్ ఇద్దరు, సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా తొందరగానే వచ్చింది, థర్డ్ కూడా త్వరగానే వచ్చింది. మొత్తం 5 ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఆవిడ ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషన్ కూడా చేయించుకున్నారు. బట్ ఈ ఇన్సేన్ కండిషన్ అన్నది రోజు రోజుకి ఆవిడకి పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది. అలాగే ఆవిడకి మెయిన్ గా హస్బెండ్ మీద
అనుమానం ఒకటి ఉంది. తర్వాత ఆవిడకి ఇంకా రిగ్రెస్ అంగరు అలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని ఆవిడకి బాగా డెవలప్ అయ్యండి. అలాగే ఇంటిలోంచి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవటం ఒకటి, అలాగే మందులు వేసుకోవాలన్నా చేతికి ఇలా ఎన్నొస్తే అన్ని ఇలా తీసేసుకోవడం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని బాగా వచ్చాయి. ఎక్కువ తినాలనే కోరిక అది ఉండటము, బట్ కానీ తినలేకపోవడం, కొంచెం కొంచెం ఫుడ్ అది తీసుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆవిడకి తీసుకొచ్చేసరికి ఇక్కడ జిఎల్ఎన్ శాస్త్రి గారు ఆవిడకి అయోసామస్ 201 డోస్ తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. అప్పటికి వచ్చేసరికి పాసివ్ స్టేట్లు అంటే ఆవిడ నోట్లో గొణుక్కున్నట్టుగా మాట్లాడుకోవడము, స్లీప్లెస్నెస్ ఇలాంటివి ఉండడంతో అయోసామస్ ఇచ్చారండి. తర్వాత వెంటనే ఆవిడ యొక్క వైలెన్స్ నేచర్ కి ఆవిడని కట్టేసి తాళ్లతో ఐరన్ గొలుసులతో కట్టేసి ఉంచుతున్నారు. తర్వాత అయోసామస్ 1 ఏమో ఒక 25th అక్టోబర్, మళ్ళీ డిసెంబర్ అండ్ ఫిబ్రవరి 82లో కూడా ఆవిడకి రిపీట్ చేశారు. తర్వాత కొంచెం స్లీప్ అది బెటర్ అయింది, బట్ వైలెన్స్ కూడా కొంచెం తగ్గిందన్నారు, బట్ నాట్ సేమ్ అని చెప్పారు. తర్వాత బట్ వి కెప్ట్ విత్ రోప్స్. తర్వాత కొంచెం ఆఫ్టర్ ద లాస్ట్ డోస్ అయోసామస్ థర్డ్ డోస్ ఇచ్చాక ఆవిడ్ని తీసేసి కట్టకుండా వదిలేమని చెప్పారు. బట్ మళ్ళీ వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఆవిడ రాళ్ళు అది విసరడం ఇవన్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు. అప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చేసి అబ్బాయి నేను ఈవిడ బిహేవియర్ ని భరించలేకపోతున్నాము, ఆవిడ చనిపోవడానికి మందులు ఇవ్వండి అంటే ఇలా ఫూలిష్ గా మాట్లాడొద్దు అని చెప్పేసి బుజ్జి మాస్టర్ గారు చెప్పారన్నమాట. ఆవిడ అంతకు ముందు చాలా ట్రాంక్లైజర్స్ అవి వాడినప్పుడు అన్ని ఇయర్స్ లేనిది కొన్ని మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తూ ఉంది మన దగ్గర, దానికి ఇలా మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి బుజ్జి మాస్టర్ గారు అతనికి గట్టిగానే చాలా వెక్సేషన్ ఎందుకు వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి చెప్పారు. అప్పుడు అతని మాటలను బట్టి ఆవిడ క్యూర్ అవడం హస్బెండ్ కి ఇష్టం లేదు అని అర్థమవుతుంది అని చెప్పి బుజ్జి మాస్టర్ గారు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం అని చెప్పారు. తర్వాత ఆవిడకి 8th March 82లో మళ్ళీ క్యామిల్లా 10M ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 22nd Marchలోనే క్యామిల్లా 10M రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత క్యామిల్లా 50M మళ్ళీ ఏప్రిల్లో ఇచ్చారు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే క్యామిల్లా 50M ఇచ్చారో ఆవిడ స్పీడ్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంది. విత్ ఇన్ 15 days లోనే ఆ వైలెన్స్ అదంతా స్టాప్ అయిపోవడము అది ఉంది. బట్ బుజ్జి మాస్టర్ గారు చెప్పారు అంత స్పీడ్ గా అది ఉన్నా అది దాన్ని పర్మనెంట్ క్యూర్ కింద ఏమీ కన్సిడర్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇలా ఆవిడకి ఇంటర్వెల్స్ లో ఇంత ముందు కూడా వచ్చి వెళ్తూ ఉందని. బట్ మెయిన్ గా ఇక్కడ క్యామమిల్లా 50M ఇచ్చాక ఆవిడకి స్లీప్ అన్నది బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. నో ట్రాంక్లైజర్స్ ఏవి ఇంకా మెడిసిన్స్ వేసుకొని అవసరం రావట్లేదు. అలాగే ఆ తాళ్ళతో కట్టడం కూడా అక్కర్లేకుండా ఉంది. ఆవిడ ఫస్ట్ టైం కామ్ గా ఉండి ఇంట్లో ఆవిడే డిస్పెన్సరీకి వచ్చి ఆవిడ సిమ్టమ్స్ ఓన్ గా చెప్పగలిగారు ఆవిడ. తర్వాత ఇంట్లో పనులు కూడా చేయగలుగుతున్నారు. బట్ ఈ మెంటల్ లెవెల్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఆవిడకి ఫిజికల్ గా కొంచెం ఇంకా బాగా వీక్నెస్, ఎమాసియేషన్ అదే అయిపోయింది. అది క్లియర్ గా చెప్పారు. ఎప్పుడైతే మెంటల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుందో ఫిజికల్ గా వాళ్ళకి ట్యూబర్క్యులోసిస్ కానీ ఇలా ఇన్ఫెక్షన్, ఎనమిక్ కండిషన్, ఎనీ అదర్ ఫిజికల్ సిక్నెస్ రావడం అన్నది కామన్ అని చెప్పేసి, ఇలాంటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆవిడకి హనీ బేస్డ్ టానిక్ ఒకటి, విటమిన్ టానిక్ ఒకటి సజెస్ట్ చేశారండి. FP6X కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడ కొంచెం బెటర్ అయ్యారు. కొంచెం ఈ రెవెనస్ హంగర్ కూడా ఆవిడకి తగ్గింది. నార్మల్ క్వాంటిటీస్ లోనే ఇప్పుడు ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు. షీ వాజ్ ఇన్సేన్ కండిషన్ మెంటల్ అండ్ అటెండింగ్ హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్ కూడా చేస్తున్నారు. FP6X కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత క్యామిల్లా 50M తర్వాత షీ కుడ్ నాట్ ఇంట్లోంచి పారిపోవడం అన్నది జరగలేదు. తర్వాత మళ్ళీ అక్టోబర్ 82లో ఆవిడకి వజీనా మీద ఒక బుబో లాంటిది వచ్చింది. అప్పుడు దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ స్వెల్లింగ్ అయితే ఇక్కడ అది అలా రావటం అన్నది అంటే ఆవిడ మెంటల్ కండిషన్ క్యూర్ చేసి దాన్ని ఫిజికల్ లెవెల్ కి మయాజం ని క్లియర్ చేసేలాగా క్యామమిల్లా యాక్చువల్లీ యాంటీ మయాజమిక్ రెమెడీ కాకపోయినప్పటికీ అది అంత బాగా వర్క్ చేసింది దాన్ని అసలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పారు. దాన్ని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే హస్బెండ్ ఆ టైంలో ఆవిడకి క్యూర్ అయిన టైంలో సెక్స్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చా లేదా అని కన్సల్ట్ చేయకుండా ఆవిడతో సెక్స్ లైఫ్ లీడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆ వజీనా మీద అలా రావటం ఆయనకి ఇబ్బంది అయ్యి వెంటనే ఇంగ్లీష్ డాక్టర్ తీసుకెళ్లిపోయి అలోపతిలో దాన్ని సప్రెస్ చేసేసారు. అది వెంటనే మళ్ళీ ఆవిడకి ఓల్డ్ స్టోరీ అంటే వైలెన్స్ నేచర్ అదంతా మళ్ళీ రిపీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ.
తర్వాత అప్పుడు ఇంట్లోంచి కూడా వెళ్ళిపోవడం కూడా జరిగింది ఆవిడ హైదరాబాద్కి. తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి అది తీసుకొచ్చాక షీ వాజ్ రిటర్నింగ్ టు ఒరిజినల్ కండిషన్. ఈ డిడ్ నాట్ రివీల్ అబౌట్ యూజింగ్ అలోపతి అని చెప్పలేదు. తర్వాత చాలా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారు, అప్పుడు చాలా సార్లు అతను క్వశ్చన్ చేస్తే ఫైనల్లీ అప్పుడు వాడినట్టు చెప్పారన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇంకా నేను ట్రీట్మెంట్ చేయనంటే అప్పుడు ఆవిడ రిక్వెస్ట్ చేశారు కొంచెం ట్రీట్ చేయమని. అప్పుడు మెడోర్నం 200 ఇచ్చారు దానికి. తర్వాత డైలీ డోస్ కింద FP6X. మళ్ళీ షీ వాజ్ పేల్ అండ్ ఎనిమిక్, మళ్ళీ ఆ వీక్నెస్ అలానే ఉంది. మళ్ళీ చెప్పారు ఈ మెడోర్నం ఇచ్చాక అది మళ్ళీ వస్తుంది ఫిజికల్ దాని మీదకి, మీరు సప్రెస్ చేయొద్దు, అది వస్తే కనుక మళ్ళీ కష్టం అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ చేయడం అని. అండ్ తర్వాత మళ్ళీ డ్యూరింగ్ వైలెన్స్ అదంతా మళ్ళీ ఆవిడకి స్టార్ట్ అవడంతో ఆ మళ్ళీ అక్కడ క్యామిల్లా సల్ఫర్ 200 కూడా ఇచ్చారు. ఇంకా ఏమన్నా ఫిజికల్ కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే బ్రింగ్ ఫిజికల్ లెవెల్కి ఏమన్నా తీసుకొస్తాయేమో అని, బట్ అది అక్కడ సల్ఫర్ పని చేయలేదన్నారు. మళ్ళీ వైలెన్స్ నేచర్ స్లోగా మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆ ఎంతంటే ఆవిడ వైలెన్స్ లో మళ్ళీ హస్బెండ్ ని ఒక రాయి పెట్టి కొట్టడం, అతన్ని తిట్టడము అదంతా కూడా చేశారు. అలా 1 hour అది కంటిన్యూ అయింది. మళ్ళీ అటాక్స్ అనేవి స్లోగా ఇంక్రీజ్ అయిపోతే మళ్ళీ 17th March 1983లో ఆవిడకి క్యామమిల్లా 50 ml ఇంకొక డోస్ మళ్ళీ ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఆవిడకి ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు వాళ్ళ హస్బెండ్ కి చెప్పారు, ఇప్పుడు ఈ లోపు వాళ్ళ హస్బెండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, బట్ అది పెద్ద దూరం కాకపోయినా మీరు ఒక 2 years అయితే ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయాలి, అప్పుడే ఆవిడకి పర్మనెంట్ క్యూర్ వస్తుందని. బట్ అతను మాస్టర్ గారు చెప్పిన మాటలు ఏవి చివరికి ఎక్కించుకోలేదు. తర్వాత పట్టించుకోకపోతే తర్వాత రీసెంట్ గా ఆవిడ హెల్త్ కండిషన్ కి ప్రెసెంట్ ఆవిడ కొంచెం హౌస్ హోల్డ్ పనులది చేసుకుంటూ బానే ఉన్నారని చెప్పారు, బిహేవియర్ అది. కాకపోతే ఇక్కడ అంత వైలెంట్ నేచర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆవిడకి హస్బెండ్ మీద హెట్రిడ్ అన్నది బాగా కనిపిస్తూ ఉంది అని చెప్పేసి ఆ రీజన్ తో ఈసారి కనుక మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ కి వస్తే ఫస్ట్ హస్బెండ్ కి ట్రీట్ చేసి అప్పుడు ఈవిడికి కంప్లీట్ చేస్తేనే ఆవిడ క్యూర్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ కేసు ఆవిడ ఇంకా బాగుండాలని చెప్పి ఇక్కడ మాస్టర్ గారికి అనిమన్ గారికి ప్రేర్ చేస్తున్నా అని చెప్పారండి. అంటే ఫైనల్ గా ఈ వైలెన్స్ నేచర్ కేసుని ఇక్కడ క్యామమిల్లా 50 ml తోటి క్యూర్ చేశారండి మిరాక్యులస్ గా వాస్తవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ అమ్మాయికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా సస్పీషియస్ నేచర్ అనేది డెవలప్మెంట్ ఉందండి. దానికి బహుశా నేను అనుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫాదర్ మిస్బిహేవింగ్ చేయటం, ఆయన అలవాట్లు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయికి మైండ్ లో అది వచ్చేసి ఆ తర్వాత నుంచి ఈ అమ్మాయి పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి కూడా అబ్నార్మాలిటీగా బిహేవ్ చేయడం అనేది ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుందండి. వాళ్ళకి ఫస్ట్ హైస్టామస్ తో స్టార్ట్ చేశారు మేషారు. ఆ తర్వాత అది అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆవిడ తగ్గకపోతే ఇంకా ఆవిడ కాళ్ళు చేతులు కట్టేసేంత స్టేజ్కి వచ్చేంత ఇరిటేషన్, కొట్టేయటం, తిట్టేయడం అలాంటివి చేస్తుంటే అప్పుడు క్యామిల్లాతో స్టార్ట్ చేశారు. 10 ml తర్వాత 2 doses ఇచ్చి తర్వాత 50 ml వరకు వెళ్ళారు నా వైలెన్స్ తగ్గించుకోవడానికి. అది లక్కీగా ఆ అమ్మాయి అదృష్టం ప్రకారం స్కిన్ మీదకి వచ్చేసింది. ఆ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది అనగా మళ్ళీ హస్బెండ్ వల్ల అది మళ్ళీ సప్రెస్ అయిపోయింది. మధ్యలో ఇంటర్ కరెంట్ గా వేద్దామని చెప్పి సల్ఫర్ వేసినట్టున్నారు. సల్ఫర్ కూడా సరిగ్గా పని మళ్ళీ మెడోరినమ్ వేసి తగ్గించారండి. హలో వాస్తవ్ చెప్పండి. వినిపిస్తుందా మేడం? వినిపిస్తుందండి. హలో వినిపిస్తోంది. హలో వినిపిస్తోంది. వినిపిస్తుందండి. వినిపిస్తోంది. వినిపిస్తుంది సార్. హలో సార్ వినిపిస్తుంది. సార్. హలో ఆయన హలో విజయ్ సార్ కుమార్ గారు వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుందండి. హలో విజయ్ సార్ కుమార్ గారు వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది సార్, చెప్పండి. హలో హలో సార్ వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. సార్ వినిపిస్తుంది, చెప్పండి.
పూర్ణానందం గారు మీరు చెప్పండి. మేడం గారు, ఈ కేసులో మొదట ఇన్సానిటీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వైలెన్స్ ఉంది, సస్పెన్స్ సస్పెన్స్ మా హస్బెండ్ మీద సస్పెన్స్ నేచర్ ఉంది. తర్వాత బాగా వస్తువులు సామాన్లు ఇసిరేయడం, బయటకు వెళ్ళిపోవడం, చెప్ప చేయకుండా వెళ్ళిపోవడం, సస్పీషియస్ నేచర్, అటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని శాస్త్రి గారు IOCMS 200 తో స్టార్ట్ చేసి 1 నెంబర్కి వెళ్ళారు. కొన్ని తగ్గుతూ మళ్ళీ అవి ఆ యాక్టివిటీస్ తాలూకా యాక్షన్స్ ఎక్కువయ్యాయి. తర్వాత అవి ఎక్కువ అవడంతో సామాన్లు శ్రీయడం, కొట్టడం ఇటువంటివి ఎక్కువ, బాగా అటువంటి ఎక్కువ కనబడడంతో క్రమంలో 50 M తో ట్రీట్మెంట్ చేశారు. అది బాగా తగ్గి, అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తగ్గి స్కిన్ మీద ప్రాబ్లం రావడం చాలా మంచి సింప్టమ్. అది బాగుందని చెప్పి డాక్టర్ గారు చాలా సంతోషపడ్డారు. ఈ లోపల హస్బెండ్ ఏమో మిస్బిహేవ్ చేస్తూ మళ్ళీ అలోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకెళ్లి దాన్ని సప్రెస్ చేశారు. సప్రెస్ చేయడంతోనే మళ్ళీ సేమ్ సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ కనబడ్డాయి. వైలెన్స్, సామాన్లు శ్రేయడం, చెప్పొచ్చని బయటకు వెళ్ళిపోవడం, కొట్టడం, కొరకడం, హస్బెండ్ కొట్టేయడం, అవన్నీ అటువంటి సిమ్టమ్స్ కూడా ఆ, బాగా ఎక్కువయ్యాయి. దాంతో మళ్ళీ ఆ, మధ్యలో మధ్యలో అలోపతి ట్రీట్మెంట్ గట్రా చేశారు కాబట్టి మెడోరినం ఇచ్చారు, తర్వాత సల్ఫర్ ఇచ్చారు. అయినా సరే పెద్ద దానివల్ల ఉపయోగం కనబడలేదు. మళ్ళీ ఆ వైలెన్స్ అని అలా కనిపిస్తుంది. దాంతో మళ్ళీ క్రమంగా 50 M ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుండగా ఈ లోపల హస్బెండ్ కి ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. నేను చెప్పాలంటే హస్బెండ్ కి అసలు ట్రీట్మెంట్, మా ఆవిడకి వైఫ్ కి ట్రీట్మెంట్ చేయించాలని ఉద్దేశం ఉన్నట్టు ఎక్కడ కనబడలేదు. కాబట్టి అతను సరిగా ట్రీట్మెంట్ ఒకసారి డాక్టర్ మళ్ళీ తీసుకొస్తే డాక్టర్ గారు, మన భుజ డాక్టర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు. అయినా సరే ఆవిడ రిక్వెస్ట్ చేయడంతో మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశారు. మళ్ళీ ఆ సిమ్టమ్స్ కొంచెం అలాగా కొంచెం తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఆవిడ ఆవిడకి కొంచెం అంటే ఇన్సానిటీ ఉన్నా సరే ఇంటి పనులు చేసుకోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేక ఇంటి పనులు ఎలా చేసుకుంటుంది. ఆ విధంగా ఆవిడ అలా జరుగుతుంది. కానీ ట్రీట్మెంట్ మాత్రం సరిగా లాస్ట్ లో ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా తీసుకోలేదు. మాస్టర్ని హానిమాన్ గారిని ప్రేర్ చేస్తూ ఆవిడ కండిషన్ బాగుండాలని చెప్పి మన భుజి మాస్టారు ప్రేర్ చేశారు. వాస్తవ. కామేశ్వరరావు గారు, మారుతి గారు వాసుదేవ. చెప్పండి. ఉన్నానండి. వాసుదేవ. ఈ పేషెంట్ 35 years లేడీ అండి. ఈ పేషెంట్ యొక్క పాస్ట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూస్తే ఫాదర్ ఆస్మాటిక్ ఎక్స్పైర్డ్ అని ఉన్నది. అంటే బై బర్త్ ఈవిడ సైకోటిక్ మియాజం ఇన్హెరిట్ చేసిన తర్వాత 12-13 సంవత్సరాల వయసులో డయేరియా అటాక్ అయ్యి తలస్నానం చేయటం వల్ల అక్యూట్ కాజేషన్ ఆధారంగా చేసుకొని ఈవిడకి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. ఒక విధమైన ఇన్సానిటీ సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి. అంటే రాళ్లు విసిరేయటం, ఇతరులను తిట్టడం, కొట్టడం, వస్తువులు విసిరేయటం మొదలైన కొన్ని ఇన్సానిటీ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. ఆ స్టేజ్ లో వాళ్ళు ఈ నాటు వైద్యం లాంటిది 3 నెలలు చేసిన తర్వాత బెటర్ అయింది. అది చిన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటన. తర్వాత 8 నెలలకి ఆవిడకి చాలా ఎర్లీ ఏజ్ లోనే మ్యారేజ్ చేయడం జరిగింది. కానీ అప్పటికి ఆవిడ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా మెంటల్ గా హెల్దీగా లేదు. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత సెక్స్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆవిడలో ఒక విధమైనటువంటి ఎమాసియేషన్, టర్నింగ్ బ్లాక్, నల్లబడిపోవటం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి. కారణం ఏంటంటే హస్బెండ్ హ్యాజ్ సమ్ ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్. అందువల్ల ఆవిడకి కొంత ఎమాసియేషన్ మొదలైనవి. అప్పుడు ఏదో టెంపరీగా అల్లోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కొంత నార్మల్కి వచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు. తర్వాత ఆవిడకి వరుసగా 5 డెలివరీలు అయినాయి. 5 డెలివరీల్లో 3వ డెలివరీలో పుట్టినటువంటి బేబీ అండర్ వెయిట్, చాలా చిన్న సైజులో, స్మాల్ సైజులో పుట్టిందని అక్కడ ఉన్నది. ఇదంతా అయిన తర్వాత ఆవిడ 1972లో ఆఫ్టర్ 5 డెలివరీస్ ట్యూబెక్టమీ అండర్గో అయింది. తర్వాత ఏమైందంటే ఆవిడకి మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రావటం మొదలుపెట్టినాయి. ఇన్సానిటీ సిమ్టమ్స్ రావటం
మొదలుపెట్టినాయి. అంటే ఈ డెలివరీస్ లో వీక్ అయిపోవటం, హస్బెండ్ యొక్క బ్యాడ్ హెల్త్, ఇల్లిసిట్ కాంటాక్ట్స్ వల్ల ఆవిడకి హెల్త్ లో ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. మెంటల్ సిమ్టమ్స్, చాలా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఈవిడికి. చాలా ఇరిటబుల్ గా ఉంటుంది, తనలో తను మాట్లాడుకుంటుంటుంది. తర్వాత ఈవిడ యొక్క ఇన్సానిటీ వైలెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సానిటీ. అయితే ఈ వైలెంట్ గా ఉండేటువంటి ఇన్సానిటీ ఒక్కోసారి ప్యాసివ్ నేచర్ లో ఆల్టర్నేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకసారి ప్యాసివ్ గా ఉంటుంది, ఒకసారి వైలెంట్ గా ఉంటుంది. హైలీ వైలెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ షీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ హర్ సెల్ఫ్. చాలా మిస్యూస్ థింగ్స్ చేస్తుంది. కొట్టడం, వస్తువులను పాడు చేయటం, వస్తువులను విసిరేయటం, ఇలాంటివి చేస్తున్నది. అందువల్ల ఆవిడ్ని ఈ వైలెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సానిటీ కేసెస్ లో వాళ్ళని ఫ్రీగా ఉంచకుండా తాళ్లతోనూ ఈ వీటి గొలుసులతో కట్టేయటం జరిగింది. సెడేషన్ కూడా ఇచ్చారు. సెడేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆవిడ మత్తులో పడుకొని ఉండేది. ఈవిడికి ఇంకా చాలా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. 4 days ఫుల్ మూన్ కి, న్యూ మూన్ కి 4 days ముందు, 4 days తర్వాత ఈవిడికి సిమ్టమ్స్ అన్ని ఎక్కువ అవుతాయి. ఎక్సెస్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ స్పెల్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కసారి పెద్దగా ఏడుస్తుంది, ఒక్కసారి పెద్దగా నవ్వుతుంది. ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. మందులు చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువగా మింగేస్తూ ఉంటుంది. భర్త అంటే అనుమానం. ఈ విధంగా ఈవిడికి సో మెనీ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అయితే జేలన్ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వైలెంట్ సిమ్టమ్స్ లేకుండా కొంత ప్యాసివ్ సిమ్టమ్స్ లైక్ మట్టరింగ్, స్లో టాకింగ్, స్లీప్లెస్నెస్, ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి జేలన్ శాస్త్రి గారు హైయెస్ట్ క్యామస్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత 1M కూడా ఒక డోస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడకి కొద్దిగా స్లీప్ బెటర్ అయింది, కొద్దిగా వైలెన్స్ తగ్గినట్టుగా అనిపించినందువల్ల అక్కడ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైందంటే ఈ రోప్స్, ఈ చైన్స్ అవన్నీ తీసి చూద్దాం, బెటర్మెంట్ వచ్చింది కదని చెప్పి తీయగానే మళ్ళీ ఆవిడ ఒరిజినల్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోయేసరికి వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చి ఈవిడని చచ్చిపోవటానికి ఏమన్నా మందు ఇవ్వండి, ఆవిడని మేము టాలరేట్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే అప్పుడు బుజ్జి గారు చెప్పారు, నో మేము మందు తగ్గడానికి ఇస్తాం కానీ చంపేయటానికి ఇవ్వం, నువ్వు ట్రీట్మెంట్ వాడు రెగ్యులర్ గా, తప్పకుండా తగ్గుతుందని చెప్పారు. చెప్పి కెమోమిల్లా 10M ఒక డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత కెమోమిల్లా 50M కూడా ఇంకో డోస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడికి చాలా వండర్ఫుల్ రికవరీ ఆఫ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ స్పీడ్ గా రావటం మొదలుపెట్టినాయి. ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న కేసెస్ లో కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ వేసినప్పుడు ఒక్కోసారి మెంటల్స్ బెటర్ అయ్యి ఫిజికల్స్ లో ఒక విధమైనటువంటి, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఇన్సేన్ కేసెస్ అండ్ మెంటల్స్ ఇంప్రూవ్, ఫిజికల్స్ అండ్ ది పర్సన్ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ ట్యూబర్కులర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ ఎనిమిక్ కండిషన్స్, ఇలాంటివి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అట్లాంటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆ కేసెస్ ని డీల్ చేయాలి. మళ్ళీ వాటిని మనం సప్రెస్ చేస్తే మెంటల్స్ మళ్ళీ రిలాప్స్ అవుతాయి అని చెప్పి బుజ్జి గారు చెప్పారు. అందువల్ల ఈ మెంటల్ కేసెస్ ట్రీట్ చేసేటప్పుడు చాలా అలర్ట్ గా ఉండాలి. అందుకని కొన్ని హనీ బేస్డ్ విటమిన్ టానిక్స్, ఫెర్రోఫాస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఒక రోజు ఏమైందంటే 1982 అక్టోబర్ లో ఆవిడికి వజీనా మీద డెవలప్డ్ బ్యూబో, అంటే హస్బెండ్ కి ఇల్లిసిట్ కాంటాక్ట్స్ ఉండటం వల్ల ఈవిడికి ఫిజికల్ గా ఈ కెమోమిల్లా 10M 50M ఏం చేసిందంటే ఆవిడకి మియాజం లో ఆ సప్రెస్ అయినటువంటి ఆ డిసీజ్ ని ఈ బ్యూబో ఆన్ వజీన్ అనే ఫార్మ్ లో బయటికి ఎక్స్పెల్ చేయడానికి ఈ కెమోమిల్లా హెల్ప్ చేస్తుంది. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏమంటారంటే చాలా డీప్ గా పనిచేస్తున్నది ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ గా అని చెప్పి మీరు మ్యూట్ చేసేస్తున్నారండి. చెప్పండి. మారుతి గారు,
మారుతి గారు. ఏంటమ్మా కృష్ణవేణి చూడు. మారుతి గారు ఉన్నారండి? ఆ, ఉన్నారు. ఆడియో డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఆడియో మళ్ళీ జాబ్ మారుతి గారు వాస్తవ మధ్యలో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదండి? వినిపిస్తుందండి. ఓకే సారీ. ఈ కెమోమిల్ డీప్ గా యాక్ట్ చేయటం వల్ల మళ్ళీ ఆవిడకి బ్యూఫో అనేటువంటిది బయట రావడం జరిగింది. బట్ ఈ హస్బెండ్ కోఆపరేటింగ్ కాకపోవటం వల్ల, అతను సెక్సీ ఫెలో అవటం వల్ల అతను ఫ్యామిలీ లైఫ్ కి ఇబ్బంది అని చెప్పి వచ్చి బుజ్జిగా నడటం జరిగితే ఈ ట్రీట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు అలాంటి ఎక్స్టర్నలైజ్ అవుతాయి, నువ్వు జాగ్రత్తగా మందు వాడమని చెప్పారు. చెప్పినప్పుడు అతను వినిపించుకోకుండా మళ్ళీ ఏదో ఇంగ్లీష్ మందులు ఇప్పించి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళటమే జరిగేసరికి ఆవిడకి మళ్ళీ ఒరిజినల్ కండిషన్, మళ్ళీ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని బయటికి రావటం మొదలుపెట్టినాయి. అప్పుడు చెప్పాడు, ఈ అలోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ వాడామండి ఆ బ్యూబోక్ అని. అప్పుడు బుజ్జి గారు మెడోర్నం 200 సప్రెస్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ బయటికి ఎక్స్టర్నలైజ్ చేయడానికి మెడోర్నం వాడి ఫెరంఫాస్ 6X ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత వైలెన్స్, అటాక్స్ ఆఫ్ కామ్ యాటిట్యూడ్ ఇవి ఆల్టర్నేట్ అవుతూ వచ్చినప్పుడు దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం బుజ్జి గారు సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత అవి ఇంకా మార్పు రాకపోయేసరికి అందరినీ కొట్టడం, తిట్టడం ఇలా చేస్తుందని చెప్పి ఆ వైలెన్స్ కోసం మళ్ళీ కెమోమిల్ 50 రిపీట్ చేస్తే మళ్ళీ కేసు ఇంప్రూవ్ అవటం మొదలుపెట్టింది. అయితే ఇతను హస్బెండ్ కోఆపరేటివ్ కాకపోవటం వల్ల ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయకుండా ఆవిడ్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిపోవడం జరిగింది. కానీ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆవిడ ఇంత ముందు కంటే చాలా బెటర్ కండిషన్ లో ఉంది, ఇంటి పనులు చేసుకోగలుగుతుంది అని ఎంక్వైరీలో తెలిసింది. అదే ఇంక బుజ్జి గారు ఆ కేసుని ఆ స్టేజ్ లో వదిలేశారు. ఎందుకంటే ఈ సైకోటిక్ ఇమేజిజం ఉన్న హస్బెండ్ కి వైఫ్ అవ్వటం వల్ల ఆవిడ సరైన ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ గా తీసుకోబోయిందని రాస్తూ బుజ్జి గారు కన్క్లూడ్ చేశారు. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు చెప్పారా మీరు లాస్ట్ టైం? లేదనుకుంటా కదా. వాసుదేవా మేడం, చెప్పండి. ఈ కేసులో ఇన్సైన్ కండిషన్ లో ఉన్న పేషెంట్ ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనే దానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. 12 to 13 years అప్పుడు ఈవిడకి డైరియా రావడము, మెడిసిన్స్ అవి వాడడము, ఆ రోజే ఆవిడ హెడ్ బాత్ చేయడం వల్ల ఈవిడికి నెక్స్ట్ డే నుంచి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. వైలెన్స్ తో స్టార్ట్ అయినాయి. థ్రోయింగ్ స్టోన్స్ ఆన్ అదర్స్, స్కోల్డింగ్, తర్వాత ఆర్టికల్స్ అంతా కూడా విసిరేయడము, బీటింగ్, ఇవన్నీ చేస్తున్నాయి. తర్వాత దీన్ని బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని చెప్పి ఆవిడకి ఏవో నేటివ్ మెడిసిన్స్ అవి వాడి తగ్గించారు. తర్వాత 78 months తర్వాత మ్యారేజ్ చేశారు. ఈ ఫస్ట్ అటాక్ తర్వాత ఆవిడ కంప్లీట్ గా నార్మల్ గా క్యూర్ కాలేదు. ఇరిటబుల్, మటరింగ్ ఇన్ హర్ సెల్ఫ్, వైలెంట్ అటాక్స్ ఇవన్నీ కూడా రిపీట్ అవుతున్నాయి. డ్యూరింగ్ దీస్ వైలెంట్ అటాక్స్ షీ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ హర్ సెల్ఫ్. ఈ అటాక్స్ కూడా 4 days బిఫోర్ అండ్ 4 days ఆఫ్టర్ ఫుల్ మూన్ అండ్ న్యూ మూన్ డేస్ తో అగ్రవేట్ అవుతుంటాయి. ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఫాదర్ ఆస్మాతో చనిపోవడము, మదర్ డాగ్ బైట్ వలన చనిపోవడము, ఈ హస్బెండ్ కి ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఈ వైలెంట్ అటాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆవిడ రోప్స్ తో కట్టేయడం అనేది జరుగుతున్నది. కానీ క్లినిక్ వచ్చినప్పుడు షీ వాజ్ ఇన్ ఎ ప్యాసివ్ స్టేట్ విత్ మట్టరింగ్, స్లీప్లెస్నెస్. ఈ వైలెంట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి కనుక శాస్త్రి గారు అయోస్కామస్ 201 dose ఇచ్చి
మళ్ళా హయోస్కామస్ 1M 3 doses ఇచ్చారు. హయోస్కామస్ 1M 3rd డోస్ వేసిన తర్వాత ఆవిడ రోప్స్ నుంచి రిలీజ్ చేయంగానే మళ్ళీ వైలెంట్ బిహేవియర్ అనేది మళ్ళీ రికర్ అయింది. అప్పుడు క్యామోమిల్లా 10M వేశారు మాస్టర్ గారు. 15 days తర్వాత ఇంకో డోస్ కూడా వేశారు. దానివల్ల పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు. కానీ ఆవిడ కాన్స్టిట్యూషన్ క్యామోమిల్లా అని ఇక్కడ మనకి సిమ్టమ్స్ లో అర్థమవుతున్నది. 10th symptom లో when husband was going out on some work, she orders him fruits or some other things. తర్వాత ఆల్వేస్ టీజింగ్ హిమ్ టు ఫుల్ఫిల్ హర్ డిజైర్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడలో ఉన్నాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్యామోమిల్లా 50M దాకా వెళ్ళారు. క్యామోమిల్లా కాన్స్టిట్యూషన్ లో గ్రేట్ సెన్సిటివ్నెస్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ ఫీచరు. సెన్సిటివ్ టు ఎవ్రీ ఇంప్రెషను, సెన్సిటివ్ టు సరౌండింగ్స్, సెన్సిటివ్ టు పర్సన్స్ అండ్ అబౌవ్ ఆల్ సెన్సిటివ్ టు పెయిన్ అనేటువంటిది ఉన్నది. కాస్త పెయిన్ చిన్నదైనా కానీ ఆవిడ సఫరింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జనరల్ గా ఉమెన్స్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో సంబంధించినటువంటిది. తర్వాత ఆవిడకి పెయిన్, చెస్ట్ పెయిన్ ఉంది, బర్నింగ్, అగ్రవేటెడ్ అట్ డే టైమ్ అండ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ మీల్స్, పెయిన్ ఇన్ లెగ్స్, ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని క్యామోమిల్లా 50M ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడలో చాలా స్పీడీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది కనిపించింది 15 రోజుల్లోనే. వైలెన్స్ స్టాప్డ్, స్లీప్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది, నో ట్రాంక్విలైజర్స్, రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ రోప్స్. అంతేకాకుండా ఆవిడ ఇంట్లో పనులు అవన్నీ కూడా చేసుకోగలుగుతున్నారు. తర్వాత షీ వాజ్ మెంటల్లీ బెటర్, కానీ ఫిజికల్ గా వీక్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది ఆవిడకి. మాస్టర్ గారు సీనియర్ ఫిలాసఫీలో చెప్పున్నారు, ఇటువంటి ఇన్సైన్ కండిషన్స్ లో మెంటల్స్ బెటర్ అయినప్పుడు ఫిజికల్ గా కొంత సఫరింగ్స్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ట్యూబర్కులర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ అనీమిక్ కండిషన్స్ వల్ల సఫర్ అవుతారని మాస్టర్ గారు చెప్పున్నారు. ఈ కేసులో కూడా అదే మనకి గోచరిస్తున్నది. ఈ స్టేజ్ లో ట్రీట్మెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలని కూడా మాస్టర్ గారు చెప్పున్నారు. మెంటల్స్ బెటర్ అయినప్పుడు ఫిజికల్స్ సఫర్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఫిజికల్స్ ని సప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ మెంటల్ కండిషన్ మళ్ళీ ఇదవుతుంది, సఫర్ అవుతుందని చెప్పారనమాట. అందువల్ల ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ లో ట్రీట్మెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పున్నారు. అందువల్ల ఇక్కడ ఈవిడికి ఫిజికల్స్ సఫర్ అవుతున్నారు కాబట్టి, ఫిజికల్ గా అనీమిక్ కండిషన్ ఉన్నది కాబట్టి హనీ బేస్డ్ వైటమిన్ టానిక్ విత్ FP6 సజెస్ట్ చేశారు. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయము ట్రీట్మెంట్ లో తెలుసుకోవాల్సినటువంటిదని నేను గ్రహించాను. ఆగస్ట్ లో మళ్ళీ బెటర్ అయ్యారు. తర్వాత ఆవిడకి ఇంతకు ముందు రావెనస్ హంగర్ ఉండేది, అది తగ్గింది. ఎంత కావాలో అంతే తినడం అనేటువంటిది కూడా ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత అబ్స్కాండింగ్ ఫ్రమ్ ది హౌస్ అనేది కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత లేదు. తర్వాత ఈవిడకి వెజైనాలో ఒక బ్యూబో వచ్చింది. అంటే ఈ ఫిజికల్స్ మీదకి డిజీజ్ ని ఫిజికల్స్ మీదకి తీసుకురావడానికి వైటల్ ఫోర్స్ చేసేటువంటి పనిలో ఒక భాగం అది. దాన్ని వాళ్ళ హస్బెండ్ అల్లోపతితో సప్రెస్ చేయించడం వల్ల మళ్ళీ ఒరిజినల్ కండిషన్ కి వచ్చేసింది ఆవిడ. మెంటల్ కండిషన్స్ విత్ వైలెన్స్ అదంతా కూడా. తర్వాత ఇక్కడ మాస్టర్ గారు కూడా చెప్పారు, ట్రీట్మెంట్ బెటర్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఇది ట్రీట్మెంట్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ వేరే సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ పోవడం వల్ల ఇదంతా మళ్ళీ సప్రెస్ అయ్యి మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఇన్సానిటీ కండిషన్ కి వస్తుంది అని మాస్టర్ గారు కూడా చెప్పున్నారు. ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా జరిగింది. తర్వాత ఆవిడ మళ్ళా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవడం, హైదరాబాద్ పోవడం, మళ్ళీ తిరిగి రావడం, ఇవన్నీ జరిగాయి. తర్వాత ఈ సైకోటిక్ మియాజం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కనుక మెడోర్నమ్ 201 డోసు విత్ FP6 ఇచ్చారు. దాంతో అటాక్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్
తర్వాత కామ్ కామ్ యాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ ఆల్టర్నేట్ అవుతున్నాయి. తర్వాత సల్ఫర్ ఇచ్చారు కానీ దానివల్ల పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించలేదు. సో మళ్ళీ ఒరిజినల్ స్టేట్కి వచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ కెమోమిల్లా 50 తోనే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో షీ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్. సో దీన్ని బట్టి ఇన్సేన్ కండిషన్స్ లో ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ చాలా బాగా వివరించారు మేడం వాసుదేవ. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. ఇందులో ఏంటంటే నేను చెప్పవలసిన పాయింట్స్ ఏమి పెద్దగా లేవు. అంటే మాస్టర్ గారు చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అంటే మ్యాథ్స్ బేస్డ్ చేసుకుని ఆ ట్రీట్మెంట్ దేనికి ఎలా ఇచ్చారో అది రైట్ వేలో జరుగుతోందా లేదా, ఎప్పుడు సల్ఫర్ వేయాలి అనేది. అంటే ఏ మయాజం ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంట్రాకరెంట్ ఈయన వాడారు. ఇక్కడ నేను తెలుసుకున్నది అదే. అది మెడోర్నం కానీ ఏదైనా సల్ఫర్ వేయాల్సిన సల్ఫర్ వేశారు. సో అదన్నమాట విషయం. మిగతా అంతా అందరు చెప్పిన పాయింట్సే. సీతారెడ్డి గారు. వాసుదేవ అండి అందరు చెప్పినట్టు. మారుతి గారు వచ్చినట్టున్నారు. మారుతి గారు మాట్లాడతారా? నేను చెప్పాను కదా మేడం, మీరు మొత్తం చెప్పింది ఇందాకే కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయిపోయిందిగా. మధ్యలో మీరు విజయ్ కట్ కుమార్ గారు అయిపోయింది. ఉన్నారు ఇక్కడ. మేడం గారు, మధ్యలో ఈ కట్ అయిన తర్వాత కంటిన్యూ చేశానండి. కట్ అయిన తర్వాత మీరు కంటిన్యూ కంప్లీట్ చేసింది చేశాను. నాకు వినిపించలేదు. మిగతా వాళ్ళు కూడా వినిపించలేదండి. ఎవరికి వినిపిస్తలేదు. ఆ బ్యూబో వచ్చిందని చెప్పారే, అంటే ఈ కెమోమిల్లా ఆ తర్వాత పేరా ఎంతవరకు అంటే బ్యూబో అయిపోయి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా బ్యూబో వచ్చిన తర్వాత అది డిసీజ్ డీప్ గా కెమోమిల్లా వర్క్ చేసి బ్యూబో బయటకు రావటం అనేటువంటిది మన హోమియోపతిక్ థియరీలో వెరీ గుడ్ సిమ్టమ్. కానీ ఆ హస్బెండ్ కి ఇవన్నీ తెలియదు కాబట్టి ఈజ్ ఒక ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ లాంటి వాడు కాబట్టి వాడికి ఏంటంటే ఆ బ్యూబో అండ్ స్వెల్లింగ్ వాడు సెక్స్ లైఫ్ కి ఇబ్బందిగా ఉన్నాయని చెప్పి వాడు ఏం చేశాడంటే దాన్ని ఏదో ఒక విధంగా హైదరాబాద్ అక్కడ తీసుకెళ్లి దాన్ని మళ్ళీ సప్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించేసరికి మళ్ళీ ఆవిడకి ఫిజికల్స్ డిజపేర్ అయిపోగానే మళ్ళీ మెంటల్స్ రీఅపేర్ అని. అప్పుడు బుజ్జి గారు అరిచి ఇట్లా చేయకూడదు, ఇట్లా అయితే నీకు ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా జరగదు అని చెప్పి మెడోర్నం 200 ఇచ్చారు. ఆ స్టేజ్ లో ఆ బ్యూబోక్ కానీ హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ అతను కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఆవిడ కంప్లీట్ గా మెంటల్ గా అన్ని విధాలు ఇంప్రూవ్ అయ్యేది. బట్ ఆ హస్బెండ్ అడ్డం తగ్గడం వల్ల మళ్ళీ అది కేసు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఆ స్టేజ్ లో మెడోర్నం 2 అది కాక ఆవిడ ఎనిమియా అండ్ గెటింగ్ వేస్టెడ్ మచ్ అనేటువంటి సిమ్టమ్స్ మీద ఇంటర్ కరెంట్ గా మెడోర్నం 200 డోస్ వేయటం జరిగింది. అప్పుడు హస్బెండ్ అతను మళ్ళీ మెడోర్న్ వేసిన తర్వాత ఈ వైలెన్స్ కానీ కామ్ యాటిట్యూడ్ ఆల్టర్నేట్ అవటం అదంతా వైలెంట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని రిపీట్ అయినాయి కాబట్టి సల్ఫర్ 200 డోస్ ఇంటర్ కరెంట్ గా వేశారు. వేసిన తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ గా ఈ సిమ్టమ్స్ లో పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకుండా మెంటల్ యాటిట్యూడ్ అలాగే ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఒరిజినల్ డ్రగ్ కెమోమిల్లా 50 mg వెళ్ళిపోయారు. వేసిన తర్వాత రాడికల్లీ ఇంప్రూవ్డ్ ఏ లాట్. బట్ వీడు కోఆపరేటివ్ హస్బెండ్ కావటం వల్ల అతను సరిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఏటో తీసుకెళ్ళిపోయాడు. సో బుజ్జి గారు ఆ స్టేజ్ లో ఆ కేసుని వదిలేయటం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి క్రానిక్ డిసీజెస్ మెంటల్ ఇన్సేన్ కేసెస్ ట్రీట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని తీసుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని మెళుకువలు మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. అందులో మెంటల్ సిమ్టమ్స్ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి, దాన్ని జాగ్రత్తగా ట్యాకిల్ చేయాలనేటువంటిది ఒకటి. తర్వాత ఈ టీబీ మియాజం కి ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి ఫిజికల్స్ లోకి డిసీజ్ వచ్చేసి పేషెంట్ చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అట్లాంటప్పుడు మనం ఫిజికల్స్ ని జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలని ఇంతకుముందు సీనియర్ క్లాస్ లో మాస్టర్ గారు చెప్తున్నారు. అలాంటి సందర్భం ఇక్కడ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఈ విటమిన్ విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పండి.
మేడం గారు, ఈ కేసులో చాలా పెద్ద కేసు, అసలు చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు. ఆ, చేతులు కాళ్ళు గొలుసులతో కట్టేసినటువంటి అంత క్రానిక్ కేసుని మేషారు ఆవిడకి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఆ ఆ అనుమానాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా సైకోటిక్ మాయాజం నుంచి బయటపడేసి ఒక జీవితాన్ని, కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చే టైంలో హస్బెండ్ కోఆపరేషన్ లేకపోవడం వల్ల మళ్ళీ కేసు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయినా కూడా మళ్ళీ మొదలెట్టి మళ్ళీ దాన్ని ఆ లైన్ లో తీసుకొద్దామని మేషార్ చేసిన ప్రయత్నం అమోఘం అండి. వాళ్ళు నిలబెట్టుకోలేకపోయారు ఆ కేసుని. వాళ్ళు ఆ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోవటం తోటి దీనిలో ఎంతో క్లియర్ గా కనిపిస్తుందండి. మాయాజమ్స్ మీద మనం బేస్ చేసుకుని మందులు ఇవ్వటం వల్ల కొన్నాళ్ళకి అది ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ బాడీ మీదకి వస్తుంది అన్నది ప్రూవ్ చేశారండి. బాడీ దాన్ని మళ్ళీ సప్రెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ రావటం తోటి మళ్ళీ ఆ కేసుని రివ్యూ చేసి మళ్ళీ క్యామెల్ అనే మందు లాంటిది వేసి తగ్గించారండి. మధ్యలో ఈ సల్ఫరు ఇలా ఇంటర్ కరెంట్ మెడిసిన్స్ చేస్తూ మేషార్ ఎంతో చక్కగా కేసుని తీసుకొస్తున్న సమయంలో ఆవిడ దురదృష్టం వేరే ఊరు వెళ్ళిపోవటం, తర్వాత డిస్కనెక్ట్ చేయడం అనేది ఇదండి. కానీ మనం నేర్చుకునే విధానంలో చూస్తే ఎంతో చాలా గొప్ప కేసు అండి. వాళ్ళు కూడా నిలబడ్డారు, కొన్నాళ్ళు నిలబడ్డారు. ఇంత ఘోరమైన కేసుని వీళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేయగలరా, హోమియోలో అవుతుందా అన్నదాన్ని వన్స్ అగైన్ మేషారు ప్రూవ్ చేశారండి. వాసుదేవ్ కృష్ణ, ఇంకెవరైనా చెప్పాల్సిన ఉందా? అంతే మేడం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీషా. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ.